Okay, can you see the screen? Yes, sir. So we have studied about the basics of JavaScript in our previous class. So that means we have studied about how can we insert JavaScript in our HTML page, and what are the different conventions that we need to follow, हैन त्यो बेटर प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने कन्भेन्सनहरू के हो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ. एन्ड देन वी हेभ अल्सो लर्न अबाउट द डाटा टाइप्स इन जाभास्क्रिप्ट, हैन. Those were numbers, strings, booleans, are the data types that are present in JavaScript. Now today we are going to learn about some of the things about the variables. So JavaScript will also have variables like other programming languages. Variables can be thought of named containers. You can place data into these containers and then refer to the data simply by naming the container. We define some of the containers or some of the things that hold some data, and we call those as a variables in any of the programming language. And before you use a variable in JavaScript program, you must declare it. You need to declare the variable before using it. Variables are declared with var keyword. In other programming languages like C, C++, Java, you need to define variable with their data type. For example, int A, float B, char C, something like that. But in JavaScript, you don't have to define variables with their data types. Data types are taken by the variables themselves. आफै लिन्छ तिमीहरूले, तिमीले define गरिराख्नु पर्दैन. For example, you can define variables like var money, var name. So that is defining the variables. Or you can even define these two variables in a single line, like var money comma name, something like this. So we call this as a declaration, variable declaration. Storing a value in a variable is called the variable initialization. What we mean by variable initialization? When we put some value in the variable, then we call it as a variable initialization. So you can do variable initialization at the time of variable creation or declaration, or at a later point in time when you need that variable. For example, you can see here in example, var name equal to Ali. We have defined we have put the value of some variable, that is variable declaration has been done at the time of variable. Sorry, variable initialization has been done at the time of variable declaration. When you declare a variable, you put the value as well. Or other way you can do is var money. You have declared the variable, follow while naming the variables. You should not use any of the reserve word or keyword. We cannot use those keywords to while naming variable or function or whatever. हामी यहाँ पनि मिल्दैन, variable function class केही बनाउन मिल्दैन त्यो reserve wordबाट चाहिँ. These keywords are mentioned in the next section. त्यहाँ तल देखिरहेको होला टेबल, अहिले म फुल टेबल पनि देखाउँछु. जस्तै break, boolean, हैन, int, or these are some of the keywords or the reserve words that we cannot use as while naming variables or while naming functions or while naming class and all those. JavaScript variable name should not start with a numeral. We cannot start a name of a variable with a number. They must begin with a letter, either from A to Z or an underscore character. That means 1, 2, 3 test is invalid variable name, whereas underscore 1, 2, 3 test is a valid one. So you need to start variable name with a letter or with an underscore sign. So JavaScript variable names are case sensitive. Another important thing, case sensitive. That means capital NAME name and small NAME name are two different variables. These are two different variables. That is what we call case sensitivity. So there are some of the reserve words. अब सबै कन्ठ गरेर साध्य त हुँदैन, but you remember the things. जस्तै abstract, else, instead of equal to 10. मैले डाइरेक्ट इनिशियलाइज प्लस भेरिएबल डिक्लेरेसन प्लस इनिशियलाइजेसन एउटै लाइनमा गरेँ. b को भ्यालु 20 राख्छु. I'll put a plus b. See, a plus b लाई मैले रिजल्टमा राखेँ. Then what I do is document dot write. So म डबल कोटमा चाहिँ result of a plus b is equal to भनेर मैले राखेँ. अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने मैले यहाँ पनि प्लस युज गरेँ क्या.
This plus is used for the concatenation. हेर त यहाँ मैले डबल कोट भित्र स्ट्रिङ लेखेँ नि, whatever you write inside the double quote will come up directly. जस्तो लेखेको छ त्यस्तै आउने हो. डबल कोटमा मैले रिजल्ट अफ a plus b इक्वल टु लेखेँ, यो त यतिकै प्रिन्ट भइहाल्छ हैन. अनि नत्र तिमीले यो नेक्स्ट लाइनमा लेखे पनि हुन्छ रिजल्टलाई. ल अहिलेलाई इफ यु रन दिस इन ब्राउजर, अब यसले रिजल्ट अफ a plus b इक्वल टु आयो, त्यस पछाडि हामीले केही प्रिन्ट गरेका छैन. इन नेक्स्ट लाइन यु क्यान डु लाइक दिस डकुमेन्ट डट राइट. अब तिमीले रिजल्टलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौ नि त हैन. रिजल्ट डकुमेन्ट डट राइट रिजल्ट गरेपछि यसले चाहिँ यसरी आउने भयो, रिजल्ट अफ a plus b इक्वल टु 30 भनेर हैन. a plus b अब यसरी पनि आउने भयो. और यु क्यान राइट दिस एज वेल. यसरी कन्क्याटिनेट गरेर राख्न पनि सकिन्छ है. अब a plus b को त 30 नै हो भ्यालु त, बिकज 10 plus 20 त 30 हो. एउटा एरिथमेटिक अपरेटर को काम भयो हैन. इन द सेम वे you can do a minus b. a minus b पनि गर्न सक्छौ. सो रिजल्ट अफ a minus b भनेर चाहिँ हामीले -10 हैन. अब यहाँ लाइन ब्रेक आएन. सो टु गिभ लाइन ब्रेक यु क्यान डु समथिङ लाइक दिस. हेर है यहाँ डकुमेन्ट डट राइट. अब यसरी डबल कोटमा br ट्याग दिन सकिन्छ है लाइन ब्रेकको लागि चाहिँ. सी लाइन ब्रेक यो भनेको त हाम्रो HTML हो नि त. HTML लाई नै हामीले जाभास्क्रिप्ट बाट प्रिन्ट गर्यौं. सो इफ यु भ्यू दिस इन ब्राउजर अथवा पेज सोर्समा त यही देखिन्छ हैन. अब यहाँ इन्स्पेक्ट गरेर हेर्यौ भनेदेखि आई थिंक यु विल सी दिस. यहाँ त br ट्याग छ नि यहाँनेरि अटोमेटिकली HTML मा. यो चाहिँ हामीले कहाँबाट ल्यायौं भने जाभास्क्रिप्ट बाट. अब यो धेरै ठाउँमा br युज भइराख्ने भएकोले गर्दा यसलाई पनि यु क्यान मेक इट अ भेरिएबल है. जस्तै var लाइन अथवा lb भनेर एउटा भेरिएबल बनाएर लाइन ब्रेकको lb गरेर यो भेरिएबलमा राखेर यु क्यान सिम्पली युज दैट भेरिएबल एभ्रीवेयर. lb गर्यो भने लाइन ब्रेक भइहाल्यो हैन. मैले यसलाई भेरिएबलमा राखेँ. अब धेरै ठाउँमा युज हुन्छ भनेर. सी द सेम आउटपुट. ठीक छ. अब तिमीलाई यो सजिलो गरी लेख्न मन लाग्यो भने यु क्यान सिम्पली राइट इट इन सर्ट एज वेल है. ल अर्को कुरा एडिसनको कुरा त गर्यौं हामीले एरिथमेटिक अपरेटरमा. बट व्हाट इफ वी डिड समथिङ लाइक दिस. हामीसँग एउटा भेरिएबल c भन्ने थियो, बट यो यसमा चाहिँ ismt भनेर एउटा स्ट्रिङ थियो. c मा चाहिँ c भन्ने भेरिएबलमा we have a string which contains ismt and we try to find out a result by adding a and c. a र c लाई हामीले एड गर्न खोज्यौं. इज इट पोसिबल? सी प्रोग्रामिङमा पोसिबल हुन्थ्यो स्ट्रिङ र इन्टिजरलाई एड गर्न. सी प्रोग्रामिङमा अर सी प्लस प्लसमा अर जाभामा. इज द्याट पोसिबल इन सी? भन त. क्यान वी एड इन्टिजर एन्ड स्ट्रिङ? मिल्दैन सर. मिल्दैन हैन. बट वी क्यान एड द्याट इन जाभास्क्रिप्ट. सी द आउटपुट अब के हुन्छ हेर्नु है. डकुमेन्ट डट राइट लेट्स प्रिन्ट द रिजल्ट or यसो गरौँ न. a plus c गर्छु मैले इक्वल टु एन्ड देन दिस टाइम म यही नै राख्छु ल. प्लस गरेर रिजल्ट कन्क्याटिनेट गरे हो है यो प्लसले. यसै राखे पनि हुन्छ यो दुईटा लाइनमा लेख्नु भन्दा. बिफोर दैट आई विल पुट द लाइन ब्रेक एज वेल. लाइन ब्रेक पनि राखे मैले. ल भेरिएबलमा युज गरेको मिनिङ चाहिँ यो भयो है. अब जहाँ पनि हामीले lb भनेर युज गर्न पाइयो नि त. सो नाउ वी ट्राई टु एड a एन्ड c. a र c लाई 10 र ismt लाई एड गर्दा के हुन्छ त c? इट बिकेम 10 ismt. 10 ismt. द्याट मिन्स इट हैज कन्क्याटिनेटेड. कन्क्याटिनेट गर्यो क्या अब. सो प्लस अपरेटर वर्क्स as normal arithmetic addition as well as a concatenation operator. Concatenate पनि गर्छ. normal addition त गर्ने भइहाल्यो arithmetic addition, as well as it will do the concatenation, but that depends on the data type or variable type. See, जस्तै यही पनि त हामीले concatenate गरे हो नि. we have just used the same plus symbol.
ए प्लस सिम्बल यहाँनेरि यहाँ पनि हामीले प्लस सिम्बल गरे ए प्लस सी भनेको दिस वाज स्ट्रिङ and this result was also string plus string भनेको चाहिँ it has concatenated a plus c equal to something आयो नि यो a र c लाई पनि concatenate गर्यो because a was 10 ISMT but if there was something like 30 in place of ISMT it would add those things 40 हुन्छ अब नत्र भनेको meaning if any one of the operand is string if any one of the operand is string, then it will add. It will add. It will concatenate. होइन अनि नत्र भनेदेखि दुईटै नम्बर छ भनेदेखि चाहिँ it will do the normal addition. बुझिन्छ यो कुरा? क्लियर? कसलाई क्लियर छैन भने सोध है यो. सी मैले के गरेँ भन्दाखेरि I have just added those things. सर त्यो a minus c भयो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन. त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन. एडिसनले चाहिँ दुईटा बिहेभियर गर्ने भयो नि a minus c चाहिँ हुँदैन. है त ल. So I think you got clear on this. Like addition adds two operands. So a plus b will give 30 भनेको यही भयो हैन. a को भ्यालु 10, b को भ्यालु 20 हुने हो भने it will give 30. Subtraction give minus 10. We have multiplication हैन. अब सबैको अपरेशन्सहरु छ. We have multiplication, it will multiply. We have division, it will divide. अब अर्को एउटा रमाइलो के छ भन्दाखेरि डिभाइडमा पनि we don't have to care about the floating point and everything. जस्तै तिमीले a ले b लाई डिभाइड गर्यो भने 0.5 हुन्छ नि. तिम्रो c मा डिभाइड गर्ने हो भने त c प्रोग्रामिङमा डिभाइड गर्ने हो भने त त्यो त 0 आउँछ. बिकज इन्टिजर डिभिजन इन्टिजरमा इन्टिजर नै आउटपुट आउँछ. तर if we do something like this, a divided by b, it will give 0.5. हैन 0.5 आयो. So let's put line break. That means it will still work for the floating point. Problem नै छैन. नम्बर भनेपछि everything are number, whether that is floating point or integer. हैन percentage will give modulus. plus gives increment. थाहा छ नि हैन मैले देखाइराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन है increment decrement अपरेटरहरु. You can do that. Otherwise the एउटा एरिया होला अब. मेरो बोल्दै बोल्दैन. नबोलेपछि देखाइदिइ हाल्नु पर्यो नि ल. अब यो रिजल्ट इक्वल टु पनि गर्नुपर्ने. You can simply see do a plus plus. A plus plus गर्यो result of a plus plus भनेर चाहिँ you can simply print the value of a. a लाई प्रिन्ट गर्ने त अनि सुरुमा 10 थियो 11 आउनु पर्यो. increment हुने हो यो त हैन. So that is what we call increment operator. Same for the decrement operator as well. यहाँ तल भनेको छ नि एडिसन अपरेटर वर्क्स फर न्यूमेरिक एज वेल एज स्ट्रिङ. a र 10 एड गर्यो भने इट विल बिकम a10 समथिङ लाइक दैट. है अब यो यहाँनेरि हाम्रो यो फाइलमा पनि सबै एक्जाम्पल सहित राख्दैकै छ. यु क्यान सी दिस थिङ्स. मैले यो फाइल पठाएँ तिमीहरूलाई. have I sent it to you? कसैलाई पठाइसकेँ नि यहाँ हैन अस्ति. हेर है त्यो फाइलमा हेर्दा हुन्छ. त्यहाँ एक्जाम्पल सहित सबै राख्दिएको छु मैले. ल दिस इज अल अबाउट द एरिथमेटिक अपरेसन. एउटा देखाउँछु म तिमीलाई. a plus b plus c देखाउँछु म. सो हाम्रो a को भ्यालु के छ 10 छ, b को भ्यालु 20 छ, c को भ्यालु ISMT छ. what would be the result if we do a plus b plus c? a plus b plus c गरे एकैचोटी भने के हुन्छ होला रिजल्ट? Can anybody tell us? हजुर 10 20 ISMT. हो एक्जामले भन्यो 10 20 ISMT. 30 ISMT. 30 ISMT. Okay. So the value would be 30 ISMT because सुरुमा a plus b plus c गर्दाखेरि it will start from adding from the beginning. पहिला 10 सँग 20 हेर्छ, both are number, so it can add it. 10 plus 20 30 भयो. देन अर्को अपरेन्ड हेर्छ c चाहिँ फेरि स्ट्रिङ छ. थर्डमा हेर्छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि 30 ISMT हुन्छ. I can show you
one more time हैन ल हेर्दिहालौँ हाम्रो रिजल्टमा चाहिँ if we do a plus b plus c then simply print out the result of a plus b plus c equal to then simply print result like this, so it will be 30 ISMTC because a को भ्यालु 31 भयो, के 11 भइसकेको छ, so it became 31 ISMT हैन। सो यो चाहिँ यसरी एड हुने भयो के। अब बिकज a र b पहिला एड हुन्छ, a को भ्यालु 11 b को भ्यालु 20 हुने बित्तिकै इट बिकेम 31 एन्ड देन c को भ्यालु ISMT हुन्छ, अनि चाहिँ यसले चाहिँ त्यस पछाडि मात्रै हाम्रो ISMT भेट्छ। सो इफ वी डिड a plus c plus b यस्तो थियो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, a plus c plus b थियो भने चाहिँ 10 ISMT 20 हुन्थ्यो, बिकज 10 र ISMT ले पहिला स्ट्रिङ भइहाल्छ एन्ड देन 20 केम आफ्टरवर्ड्स भनेपछि यो चाहिँ यस्तोमा चाहिँ फेरि 10 ISMT 20 हुन्छ, सरी 11 अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु हैन, बुझिन्छ हैन। लेट्स गो टु द सेम पेज। ल अर्को छ दिस कम्प्यारिजन अपरेटर है। कम्प्यारिजन अपरेटरले चाहिँ के हुन्छ, डबल इक्वल टु इज युज टु चेक अर कम्पेयर द टु आइटम्स। जस्तै ए इक्वल टु बी चेक गर्नु पर्यो भने वी हेभ डबल इक्वल टु सिम्बल, डबल इक्वल टु है। अर्को चाहिँ नट इक्वल टु भनेको चाहिँ एक्सक्लामेसन इक्वल टु चेक्स फर नट इक्वल टु, यो थाहा छ तिमीहरूलाई। ग्रेटर देन सिम्बल थाहा छ, लेस देन थाहा छ, ग्रेटर देन अर इक्वल टु पनि थाहा छ, लेस देन अर इक्वल टु पनि थाहा छ। दिज आर द अपरेटर्स द्याट आर युज फर द कम्प्यारिजनमा युज हुन्छ है यिनीहरू चाहिँ, यो अपरेटरहरू। ठिक छ, कम्प्यारिजन अपरेटरहरूलाई अब तिमीहरूले आफूले रन गरेर हेर्न पनि सक्छौ। यहाँ एक्जाम्पलमा राखिदिएको छ, जस्तै ए इक्वल टु बी भन्यो भने इट विल आइदर गिभ ट्रु अर फल्स। ट्रु र फल्समा एउटा दिने त हो नि हैन। इफ ए पनि 10 छ बी पनि 10 छ भनेदेखि इक्वल टुले ट्रु दिन्छ। ए इक्वल टु बी गर्यो भने इट विल रिटर्न ट्रु, और ए को भ्यालु 10 बी को भ्यालु 20 छ र ए इक्वल टु बी गर्यो भने इट विल रिटर्न फल्स। सेम अप्लाइज फर दिस नट इक्वल टु एज वेल। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन अर इक्वल टु, लेस देन अर इक्वल टु सबैमा सेम नै हुने भयो है। अब यो लजिकल अपरेटर चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली कम्प्यारिजनमै युज हुन्छ, तर कस्तो हुन्छ भने लजिकल अपरेटर भनेको जस्तै ए एन्ड बी हैन, हामीले गर्दाखेरि इफ सम कन्डिसन एन्ड सम अदर कन्डिसन भन्छ नि, दुईटै कन्डिसन ट्रु हुनुपर्ने केसमा, अथवा अर कन्डिसन लजिकल अर पनि राख्छौँ, इफ दिस अर दिस भनेर हैन, एनी वान अफ दोज टु कन्डिसन दुईटामा एउटा भन्नु भनेदेखि हामी अर भन्छौँ, दुईटै भन्नु पर्यो भने एन्ड भन्छौँ है। यो अपरेटरहरू पनि युज हुन्छ। अब यहाँनिर यो डेमोन्स्ट्रेसनमा राखिदिएको छु मैले। अब यसलाई त्यति मैले इम्पोर्टेन्स दिइनँ है, मैले यसमा धेरै लामो टाइम वेस्ट गरिनँ, बिकज यो तिमीहरूले यसो रन गरेर हेऱ्यो भने बुझिहालिन्छ। यो बिटवाइज अपरेटर चाहिँ खासै युज नै